محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل ترم وسيون ثم إلى روح سيد عمر وجند ساري بن سيد فتح الأزمر خان العلوي الحسين صاحب تنجم أتاب وإلى روح شيخ برد صاحب تنجم بنان وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيدنا الإمام القاضي أبي الشجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن قاسم الغازي الشافعي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وجماعتنا ومن أحسن إلينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk malam Ahad depan itu tetap ke masjid. Tapi acara kita bukan ngaji. Nisfu Sya'ban. Jadi malam Ahad depan ba'da maghrib baca Yasin 3 kali, melakukan peramalan-peramalan di malam nisfu Sya'ban. Jadi tetap ngaji, tetap ke masjid malam itu. Tapi kita tak ada buka kitab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bulan Sya'ban yang agung, bulan yang disebut
sebagai bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa bulan ini dinamai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Di bulan ini turun surah Al-Ahzab ayat 56 yang memerintahkan kepada orang beriman agar bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban juga disebut bulan baginda Nabi selain karena alasan itu, karena di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan yang mana? Jadi Bapak Ibu, Nabi itu waktu masih tinggal di Mekah, Nabi itu sholatnya menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kemudian Nabi berhijrah, pindah ke Madinah. Nah, selama Nabi di Madinah itu, waktu pertama awal datang di Madinah, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar merubah arah kiblat. Kiblat berubah. Jadi waktu awal pindah ke Madinah, salatnya tak ada ngadap Ka'bah di Mekah. Tapi ngadap ke mana? Hah? Ngadap ke mana? Ke mana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ngadap ke situ. Padahal pengennya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ngadap Masjidil Aqsa, kepengennya Nabi, tapi tetap menghadap ke Ka'bah. Jadi selama sekitar 17 bulan 3 hari, 17 bulan 3 hari kurang lebih, Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Tapi selama jangka waktu itu, Nabi setiap hari Bapak Ibu menengadahkan pandangan beliau ke langit. Tiap hari selama 17 bulan itu Nabi melihat ke langit. Ngapa Nabi melihat ke langit? Nabi berharap malaikat Jibril turun mawa wahyu, yang mana wahyu tersebut memerintahkan agar kiblat balik ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, tapi tak datang-datang. 17 bulan Nabi nunggu itu. Sampai akhirnya ketika baginda Nabi SAW sedang sholat zuhur, waktu di rakaat ketiga, dalam posisi ruku hari Selasa, sholat zuhur, rakaat ketiga, waktu ruku hari Selasa. Lagi ruku itu tiba-tiba malaikat Jibril turun bawa wahyu. Surah Al-Baqarah ayat 144. Di mana di antara isi ayat tersebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ka'bah berubah. Apa bukan kiblat berubah? Balik ke Ka'bah yang ada di Mekah. Kapan terjadi itu? Di tengah sholat. Di tengah sholat. Maka Nabi waktu lagi sholat itu langsung berputar, langsung berbalik arah menghadap ke Mekah. Jadi dong pindah kiblat itu nyudakan mayang itu dulu. Dan mayang itulah langsung berubah. Kamu bak mana lah imam dan mayang. Tentu berputar. Oh, bedelau.
Itu, imam. Tapi sahabat Nabi SAW, mereka percaya taat kepada Nabi SAW. Baik itu Nabi berputar, sahabat milu berputar pula. Alhasil mayang zuhur di hari itu, Bapak Ibu, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tempat Nabi semayang itu kemudian dibangun masjid. Itulah yang masjid yang kita kenal hari ini dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Ada di mana? Di Madinah. Orang yang berangkat haji itu mampir ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya 2 kiblat. Maka ada apa? Bait-bait solawat yang sering kita baca itu. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini, wahai imam 2 kiblat. Siapa imam 2 kiblat itu? Baginda Nabi SAW. Dan dari mana dapat julukan imam 2 kiblat itu? Dari kejadian tadi. Jadi kita tahu asal muasal ucapan ya imam al-qiblataini dari kejadian itu. Maka bulan Sya'ban, bulan ketika hajat keinginan baginda Nabi SAW dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tambahan alasan kenapa di bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak selawat. Lah seminggu kita masuk bulan Sya'ban. Lah banyak selawat. Apa masih Pak Lamu tu lah? Bayu berubah lah, berejo kaki mati. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita membahas perihal perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemarin baru dibahas seko. Yang apa yang kemarin itu? Yang pertama yang membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke dalam al-jauf, ke dalam rongga melalui lima lubang. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Lubang depan, lubang belakang, mulut, hidung, telinga. Pertanyaannya, mana ada orang bersuntik, batal dah puasa? Bersuntik. Bersuntik, batal dah. Itu dijelaskan di dalam kitab Takriratus Sadidah, rincian hukum terkait itu. Kalau yang disuntikkan itu ubat. Yang pertama jelas itu bersuntik itu tidak melalui 5 lubang tadi. Tak kena ada orang bersuntik di hidung. Di telinga. Bukan dari lubang yang terbuka itu. Nah, cuma ada jenis suntikan yang dia membatalkan puasa. Infus itu, nah misalnya yang dimasukkan itu sari makanan kan. Infus tuh orang sakit, nah makan dari mulut tak baca, jadi diinfus. Jadi makanan itu dimasukkannya lewat suntikan itu. Nah yang itu walaupun tidak melalui 5 lubang tadi, itu hukumnya membatalkan puasa. Kalau infus model itu. Kenapa? Ya sama baik makan ya tadi. Tapi kalau bersuntik itu berubat, masukkan ubat, maka tidak membatalkan puasa. Sekarang perkara berikutnya yang membatalkan puasa, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, batal puasa.
Jangan berhenti sampai muntah nyobai. Ada amdan. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau tak sengaja batal tak ada puasa. Tak ada batal. Maka dulu pernah ada orang bermobil mabuk mutah. Tiba-tiba disuruh oleh orang berbuka lah batal puasa. Ngapa? Ialah mutah. Singonya keras. Yang nyuruh berbuka ni keras. Kira-kira Bapak Ibu, orang mabuk mobil itu sengaja apa tak? Ada orang misalnya, aku nak bermobil agar mabuk. Sengaja. Itu kan tak sengaja. Tak sengaja, tak kena ada orang nak mabuk. Tak lemak mabuk itu. Jadi tidak membatalkan puasa kalau tak sengaja. Yang sengaja apa contohnya? Ada orang misalnya mambui sesuatu. Lah tahu iko ni apa dimambui? Tekoe. Tak jawab. Tak naruh gawe dan puasa dimambui. Temuta, itu batal. Kenapa? Gawe dibuat. Sengaja. Itu batal puasa. Nah cuma bagi yang tak sengaja tadi memang puasanya tidak batal, tapi dia harus segera berkumur. Harus segera berkumur. Kenapa? Minta maaf bukan ngomong kotor jijik. Di mulutnya itu kan ada bekas muntah itu. Kayak gitu telan. Mentetelan yang itu batal puasanya. Tapi batalnya tadi bukan karena muntah. Ada sisa muntah di mulut. Bercampur dengan air liurnya, tetelan, batal puasa. Maka dia harus segera berkumur agar yang di mulut tadi bekas muntahan tadi bersih. Jadi harus segera berkumur. Itu perkara kedua yang membatalkan puasa. Fa illam yata'ammad, seandainya tidak sengaja, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal puasanya, kama sabak, sebagaimana yang disebutkan di depan kemarin. Maksudnya sama pecah makan. Makan mentak sengaja ndak batal. Makan bubu lupa tak ada batal. Karena jika kemarin itulah lupa yang lemak. Lupa dan puasa. Yang berikutnya, yang membatalkan puasa itu wal wata'u amdan fil farji, berhubungan suami istri amdan, kalau sengaja ya tak kena ada pula kalau tak sengaja. Tak baca di kitab disebut. Kalau ya ada lupa dan puasa. Laju. Yang disebut di kitab al-wata'u amdan. Maka membatalkan puasa. Dan tidak cuma batal puasanya, di samping batal, dia wajib untuk qadha. Pelakunya tuh berdosa besar. Berdosa besar dan dia harus membayar yang namanya kafarat. Bayar kafarat. Fa alaihil qada'u wal kafarah. Maka untuknya dia harus bayar utang puasanya di qadha dan dia mesti bayar kafarat, denda. Apa dendanya? Dendanya wahia itku raqabatin mu'minah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini harus berurutan, Bu, dendanya ini. Berurutan. Membebaskan budak hamba sahaya. Nah, karena zaman Bakari tak naruh lagi perbudakan itu, maka yang urutan berikutnya dendanya. Ini kau lewat berarti membebaskan budak ini. Apa yang berikutnya? Fasiyamu syahraini. Maka dia berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut.
bagi yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dianya kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tak maju berkelang. Puasa hari ini, kelam perai, pokoknya nyukupkan 2 bulan, tak maju. Harus berurutan. Kalau dia lah oleh 10, hari ke-11 tiba-tiba berbuka, tak ada puasa, maka ngulang lagi dari pangkal hitungan itu. Harus berturut-turut. Fa'illam yastati', tapi apabila dia tak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia ngenjuk makan sittina miskinan, 60 orang miskin. Berarti bayar fidyah. Bayar fidyah. Likulli miskinin, dengan rincian setiap satu orang miskin itu muddun, mendapatkan satu mud. Lah kita bahas. Perihal itu pernah kita bahas masalah ini. Nah, pertanyaannya, yang kena denda itu kan berhubungan itu orang dua, laki dengan bininya. Yang kena denda dua-duanya apa jantan baik? Hah? Oh? Yang kena denda jantan baik. Jantan baik. Oh, jika kamu kalau mati no, tak baca. Hukumnya apa itu? Tak usah protes. Yang kena dendanya itu jantan baik. Nah, kapan berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu wajib kena kafarat kalau terpenuhi syarat-syarat ini. 1, dilakukan oleh orang yang wajib puasa. Dan dia telah niat melakukan puasa di malam harinya. Dilakukan oleh orang yang wajib puasa. Kemarilah kita bahas syarat wajib puasa. Berarti ada orang sakit. Ada orang sakit, dia kan dah wajib puasa. Dan dia melakukan itu di siang hari Ramadan, maka tak kena kafarat ini. Karena asalnya dia memang bukan orang yang wajib berpuasa. Jadi ini untuk orang yang wajib berpuasa yang kena kafarat itu. Dan dia telah niat melakukan puasa di malam harinya, lah berniat puasa. Beda halnya dengan orang yang dari malam tadi memang dunia nak puasa kelam. Dunia nak puasa. Tiba-tiba di siang harinya dia melakukan hubungan suami istri. Dia berdosa tetap berdosa. Dosa apa? Dosa ndak puasa. Tapi kafarat itu kena apa tak ada? Tak kena. Karena dari malamnya dia memang berniat tidak puasa. Baik itu. Yang kedua syaratnya dilakukan di siang hari bulan puasa. Yaman malam tak apa-apa. Siang tak jadi itu, malam ndak lagi puasa. Yang ketiga, dia ingat kalau sedang puasa. Yang lupa tadi. Berarti sadar dan puasa, ndak lupa. Lupa. Yang keempat, tidak karena paksaan. Berbeda misalnya kalau ada orang dipaksa, diancam. Maka dia tak ada kena kafarat. Yang kelima, mengetahui keharamannya. Tidak bodoh, artinya dia tahu dihukum. Mengetahui keharamannya. Oh berarti tak tahu, tak apa-apa. Tak apa-apa. Nah cuma tak tahu yang dimaafkan dalam syariat itu laleman kau bahas. Tak tahu yang dimaafkan dalam syariat itu syaratnya 2. 1, orang itu baru masuk Islam. Sesuai tak tahu dihukum. Masuk Islam tetap puasa. Pas pula bulan puasa jadi puasa. Pas puasa itu berhubungan suami istri. Dia tak tahu kalau itu tak boleh. Maka dimaafkan kalau dia baru masuk Islam. Yang kedua, syaratnya kalau tidak dia baru masuk Islam, yang kedua ini dia itu masuk Islam telah lama tapi hidup jauh dari lingkungan ulama. Yang nak ngajar itu tak naruh, tempat nak belajar tu jauh. Akhirnya tak tahu, tak terti. Mendi kita iko, tak mau ngomong tak tahu. Ustad ada di dusun ini kan. Kiai ada. Ngapa sampai tak tahu hukum? Dasar tak ndak niat ngaji.
Tak nak belajar. Jadi ketidaktahuan itu tidak dimaafkan. Yang keenam, yang terakhir syaratnya, berbuka karena bersenggama. Yang kena kafarah itu. Maksud berbuka karena bersenggama tuh baik kok. Dia tuh lagi puasa. Hal pertama yang dilakukannya itu, dia yang itulah batalkan puasa. Melakukan itu. Lain halnya, sebelum berhubungan itu dia batalkan dulu puasanya, minum. Lah batalkan puasanya, minum. Baru kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Nah, maka dia berdosa, tapi dia tak ada kena kafarat ini. Dia wajib qadha. Dia tak ada kena kafarat. Karena ngapa? Lah dibatalkannya dulu. Jadi bukan itu yang batalkan puasa. Dia lah batalkannya dulu dengan perkara yang lain. Ngapa? Makan, minum. Itu ngakali hukum. Dari kafarat, donian kena. Tapi berurusanlah dengan Tuhan. Bagaimana urusan? Nah, itu ngakali hukum. Ya tapi kita menyampaikan secara hukum baik. Secara hukum tak ada kena kafarat. Nah, terlepas dari dia mainkan syariat, mainkan hukum, nah itu dia berurusan dengan Tuhan. Tapi secara hukum fikih dia tidak ada kena yang namanya kafarat. Lah berapa? Perkara yang batalkan puasa. Lah berapa? Yang batalkan puasa. 3, 4, 3. Baik, yang keempat sekarang. Wal inzalu an mubasyaratin. Maaf kalau banyak ngomong yang di majelis ini, bukan kita ngomong jorok, nyampaikan hukum. Keluar mani an mubasyaratin. Karena persentuhan kulit. Maksudnya di situ dia melakukan yang namanya istimna. Istimna. Minta maaf Bapak Ibu, istimna itu onani. Nah, itu batal puasa. Kalau sebab dia keluar mani itu dengan itu. Ngapa jika kita nak dipisah berhubungan suami istri yang keluar mani? Gabung baik. Yang berhubungan suami istri tadi, nggak tak ada sampai keluar mani, tetap batal. Nah, yang nomor 4 itu nih, keluar mani walaupun bukan karena berhubungan. Baik itu. Bil istimna. Beda halnya kalau dia bermimpi dan tidur siang hari, mimpi basah, asa jago, bermimpi ternyata batal puasanya, tidak batal. Ngapa? Bukan karena istimna, karena ihtilam, karena mimpi. Jadi itu tidak batal. Nah, bagaimana misalnya ada orang yang dia melihat film, melihat yang apa. Jadi bukan karena onani. Dia keluar mani itu bukan karena onani, tapi bin nazari, karena melihat. Dia nonton video, nonton film, wal fikri, atau dia berpikir, dibayang-bayangkannya. Tiba-tiba keluar mani. Bagaimana status puasanya? Apakah batal atau tidak? Nah, di situ dirinci. Wa illam tajri adatuhu bil inzali bihima wa illa aftara. Nah, kalau kebiasaan dia walaupun nonton yang baik itu tak ada keluar mani. Itu kebiasaan dia. Nah, tapi hari itu di luar prasangka dia, di luar persangkaan dia, tiba-tiba keluar mani, sebab menonton itu biasanya ndak keluar. Nah, maka yang model itu tidak batal puasanya. Bapak Ibu jangan salah. Aku ini ngomong tidak batal puasa, bukan berdosa atau tak ada. Berdosa itu. Jadi salah kamu mau keluar, uji stasi canda berdosa. Ndak batal puasanya itu ndak batal. Tapi berdosa, tetap nonton yang baik itu berdosa. Ndak batal puasanya. Nah, tapi kalau seandainya seandainya dia tahu kebiasaan dia tuh, walaupun cuma nonton bakal keluar mani, masih digawekannya, maka itu batal. Dia tahu kemungkinan itu. Nah, jadi begitu. Nah, ada orang yang bertanya, Mbak Mano Chan, ada pasangan suami istri misalnya.
dianya belum mandi junub. Belum mandi junub. Tiba-tiba karena itu misalnya kesiangan pulau. Kesiangan, nasak jago lah subuh. Lah ngebang subuh. Dia ini belum mandi dan itu bulan suci Ramadan. Posisi dia belum mandi, adalah subuh. Bagaimana puasa dia? Sah apa tak ada? Tetap sah. Puasa dia tetap sah. Ya sudah tuh mandi mayang. Tapi puasanya tetap sah meskipun dia belum mandi. Dan ini pernah terjadi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Sayyidah Aisyah itu pernah terjadi dengan Nabi. Baik. Itu perkara yang membatalkan puasa nomor 4. Iya, yang berikutnya al-haid. Al-haidu haid. Perempuan yang mengalami haid batal puasanya. Batal. Yang berikutnya wan nifas. Perempuan yang mengalami nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas. Haid membatalkan puasa. Nifas membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya wal wiladah, melahirkan. Melahirkan membatalkan puasa. Ngapa tak ada digabung baik? Melahirkan dengan nifas, nak dipisah. Karena ternyata Bapak Ibu, walaupun umumnya baik itu ada orang melahirkan, betina melahirkan, dia juga nifas. Tapi pacak baik ternyata terjadi ada orang melahirkan tidak mengalami nifas. Pacak baik. Nah, walaupun dia tak mengalami nifas, puasanya tetap batal. Kenapa? Karena melahirkan. Nah, itulah dipisah antara melahirkan dengan nifas. Lah berapa? 7 kan? Yang berikutnya wal junun. Gila. Junun tu gila. Orang yang gila disebut majnun. Gila, hilang akal. Itu membatalkan puasa. Apa gila ini? Hilang akal. Dalam pengertian gila ini, walaupun terjadi sebentar. Macam orang gila Tegal. Datang-datangan, misal naruh penyakit. Naruh penyakit. Datang. Sudah tuh waras. Walaupun orang penyakit apa kalau namanya? Ayan. Misalnya datang itu. Sudah tuh kan waras. Dia lagi puasa. Walaupun itu datangnya sebentar, tetap membatalkan puasa. Beda halnya kalau orang itu hilang akal dalam pengertian yang lain. Apa? Pingsan. Dan puasa pingsan. Pingsan tuh kan hilang akal juga. Tapi hilang akal bukan gila. Pingsan itu. Nah, kalau pingsan, kapan dia membatalkan puasa? Kalau pingsannya itu terjadi sehari penuh. Sehari penuh. Tapi mana ada sadarnya dalam siang hari dia berpuasa itu, puasanya tetap sah, tidak batal. Nah, itulah bedanya hilang akal yang gila dengan hilang akal yang pingsan. Kalau gila tadi nggak Tegal, batal. Nah, pingsan baru pacak batalkan puasa kalau terjadi sehari penuh. Ada orang misalnya dari subuh, pingsan tak sadar-sadar. Nah, mati jurang itu. Tiba, dan dia puasa. Lah berniat puasa, udah makan sahur misalnya, pingsan. Pingsan. Tak sadar-sadar. Berbuka jam 6 misalnya. 5 menit nak jam 6 sadar. Puasanya batal tak ada? Tidak batal, sempat sadar. Walaupun tegal. Nah, itu bedanya hilang akal karena sebab gila dan hilang akal karena sebab pingsan. Nah, ada lagi sebenarnya hilang akal. Tapi hilang akalnya tidak membatalkan puasa. Tidur hilang akal. Tidur itu kan hilang akal juga, tapi tidak batal puasa. Walaupun tidur sehari penuh. Ada orang puasa tak berangkat-angkat, tidur terus.
Batal puasanya, tak ingat-ingat. Tidur subuh, jago maghrib berbuka. Tidur, bukan pingsan. Batal puasanya, tak ada batal. Walaupun sehari penuh, bukan pingsan, tidur. Tapi dia kena mayang. Dia puasanya tetap tidak batal. Nah, urusan dia tak mayang, itu dosa lain. Dosa lain. Ya cuma rugi, tak kena ada puasa ndak mayang. Akun bukan ngomongkan tak apa-apa tak mayang, puasanya ndak batal. Tapi dia tak ada mayang tadi, berdosa. Wal junun. Yang terakhir, perkara yang membatalkan puasa, wariddah, murtad. Murtad juga membatalkan puasa. Kita ulangi. Ujiku kemarin kan ada 9 perkara yang membatalkan puasa. 9 nih, hafalkan bu. Bapak-bapak, hafalkan. Jadi, ndak lagi bingung. Perkara yang membatalkan puasa. 1. Masuknya sesuatu melalui 5 lubang. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani. Yang kelima, haid. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, gila. Yang 9, murtad. Ngapal kamu tuh balik ikan. Nifas, murtad. Jadi ndak lagi bingung. Kita ini harus hafal. Hukum-hukum baik ini harus hafal. Dan bukan baik di dalam urusan puasa, urusan yang lain. Perkara yang membatalkan wudu, nak hafal. Iko apa nanu sibuk bertanya. Bahwa aku teh batal dah. Batal. Harus yakin. Harus yakin. Iko nih perkara yang fardu ain. Wajib. Kita belajar itu. Tak boleh tak tahu. Nah, itulah jadi 9 perkara yang membatalkan puasa. Nah, kemarin orang yang boleh tak puasa juga ada 9 kan? Kita sebut kemarin. Nah, jadi mudah kenangkan angka 9. Orang yang boleh tak puasa, orang milan. Perkara yang membatalkan puasa, milan. Nah, kenangkan. Belum? Belum, masih belum menit. Sampai di ada yang nak bertanya? Masalah puasa. Latar 3 loh. Latar 3 loh. Aku bertanya. Pak mana? Tetelan air ludah. Baik. Hukum tetelan air ludah. Kalau air ludahnya masih di mulut, dah batal. Kecuali di luar. Minta maaf bukan ngomong wow, Ustaz Iko ngomong yang kotor, ngampaikan hukum. Di luar misalnya ada air ludah lah di Wiko. Kamu ambil pula. Ya batal tanah gawe. Mendalam mulut, masih dalam mulut. Ada orang puasa. Itu dia nya. Yang kalau ludahnya saya tetelan tiba-tiba batal puasa. Tidak batal. Ngapa lah dalam mulut. Yang tak boleh itu yang lah di luar mulut. Ditelan. Nah, jadi tidak batal menelan ludah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Tetelan di dahak. Nah, baik. Tetelan di dahak. Bapak Ibu, jangan kita merasa cemek. Ikoni hukum. Ikoni hukum. Kita mesti tahu hukumnya itu. Ada orang tetelan di dahak. Batal tak ada puasanya? Batal. Kalau dahak itulah keluar dari rongga. Masih di mulut. Jadi kalau ada dahak harus cepat dibuang. Kalau dia dahak itu masih dalam mulut, belum keluar dari mulut, tetelan lagi, batal. Kenapa? Karena dia telah lewat dari rongga. Letak keluar jadi. Tempat dahak itu di dalam. Nah, tempat keluarnya itu rongga itu. Beda dengan ludah tadi. Itu. Jadi kalau dahak batal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Lajulah aku dang baik ini. Kamu nak bertanya? Biasa tak naruh waktu bertanya kan? Menyelam dalam, berendam dalam air. Oh, baik. Oh, dalam air. No. Ya. Baik.
Jadi dalam air. Buang air besar dalam air. Jadi pokoknya Bapak Ibu rahimakumullah, patokan itu tadi. Patokan tadi. Ketika ada sesuatu yang masuk melalui 5 lubang tadi, melalui 5 lubang tadi, ya maka dia membatalkan puasa. Nah, kalau udang buang air besar itu, dia berasa nian masuk tuh misal. Ya batal. Batal. Tapi kalau misal duga-dugaan wae misalnya. Maka selagi meragukan, dia tidak membatalkan. Cuma untuk ihtiyat, kehati-hatian, lebih baik perkara semacam itu dihindari. Kecuali tak acak nian bekelak. Isi tak naruh misalnya. Situ. Jadi kapan dia membatalkan puasa itu? Ketika yakin. Ketika yakin masuk nian. Tapi selagi perkara itu meragukan, maka tidak membatalkan puasa. Sama pecah orang galak bertanya, hukum kentut dalam air. Mana kentut dalam air? Itu kan sama. Man dia tuh yakin nian, tompak tuh berasa nian misalnya. Ya batal. Tapi selagi dia tak ada yakin, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi tadi untuk ikhtiar, kehati-hatian dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Habis? Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa kesunahan di dalam kita berpuasa itu. Disebutkan di dalam kitab ini, Matan Abu Syuja, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu 3 perkara. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitri. Makanya orang dirikan galak nyebut pembukaan itu takjil. Arti takjil itu sebenarnya bukan pembukaan. Arti takjil itu menyegerakan. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi malam maghrib tak usah lama lagi ngantak tuh, berbuka lah. Berbuka lah. Cuma dengan syarat yakin lah maghrib. Ngebang itu. Ngebang bukan. Tak yakin, minum. Asal minum kapuk ngaji. Tak ada kalau batal. Batal. Bersegera berbuka tuh kalau yakin. Kalau yakin. Selagi belum yakin kaki tunggukan yakin nian. Baru berbuka. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita baca, di situ ada beberapa hadis Nabi SAW yang memberitahu kepada kita tentang keutamaan menyegerakan berbuka. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kita akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Dan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Ini hadis kursi. Hadis kursi. Kata Allah, ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling kucinta itu a'jaluhum fitra, rawahu Tirmidzi. Hamba yang menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Cuma jangan mentang ujiku menyegerakan berbuka. Lama laju mayang maghrib misalnya. Lama. Lama tuh sampai laju lalai oleh ngadu ibu buka tadi. Jadi tetap cepat-cepat berbuka, tapi cepat pula mayang. Tapi cepat mayang itu jangan pula cepat nian. Masuk itu berbuka sekedarnya,
Sudah itu mayang. Udah itu mayang. Jangan pula ujiku tadi cepat-cepat berbuka. Tak apa-apa mayang lambat kan. Usai makan tadi. Lama. Waktu maghrib tuh sebentar. Waktu maghrib tuh sebentar. Nah, maksudnya nak berbuka mecahkan puasa, berbukalah dulu. Makanya kami ingatkan, yang ngebang di masjid bulan suci Ramadan, tak usah cepat-cepat nak komat Bapak Ibu. Kita ni kadang miris. Ngapa? Kita ni kan di luar bulan suci Ramadan, mayang tak tinggal, maghrib selalu berjamaah. Pas bulan puasa, tinggal mayang maghrib berjamaah. Padahal justru di bulan puasa tu ibadah nak tambah pakam. Kenapa? Berjamaah di masjid, lokak ketinggalan. Maka jangan langsung. Dulu nak ngabisi kolak sepiring lajulah dulu. Cuma juga tadi jangan pula haji laju bubu lama bergesah. Orang isak kayak gitu. Nah, jangan pula lambat nian, tapi jangan pula cepat nian. Udah tuh kalau tak lemak tak masuk hati pula. Ngebang, nah berbuka, minum langsung mayang misalnya. Kerasan dolah husuk. Ya ngompek tadi jar habis. Habis. Aku pernah bertemu budak galak ngebang di masjid. Tahu-tahu dia pas nak ngebang tuh ngambil piring di masjid ini. Dimasuk ke nyokalo, pembukuan itu di piring. Bawanya ke depan, lepakkan bawah dia ngebang. Uji kok ngapo? Tahu aku lah trauma aja. Habis aku ngebang, orang kecemok di belakang gua buka. Asa giliran aku habis ya. Jadi melainkan. Lemak dang makan, terkenang nak mayang ibu-ibu. Dari dang mayang, terkenang nak makan. Ndahlah husuk. Habis sempet tadi. Kepengen jauh dari pagi. Akhirnya, jadi berbukalah dulu, berbuka, tapi habis itu tetap bersegera untuk sholat maghrib. Beberapa kesunahan ini insyaallah kaki kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.